my dear students. Let's start the session. What is the definition of angular size of the object? Angular size of the object. First you can take human eye. First you can take human eye. ఇలా ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్ లో ఇప్పించి దిస్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, హ్యూమన్ ఐ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్, టేక్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్, take one object here. This is the object. Height of the object would be same in both the case. This is the height of the object. Height of the object. Height of the object is same. Distance of the object from human eye. Human eye. Angle subtended by the object at human eye is called angular size of the object. Angle subtended here, human eye. Angle subtended. अरे बाप रे, ఇది అసలు రాయట్లేదు. చూడండి ఇక్కడ angle subtended. This is the human eye. This is theta 1. Here to here what you will get, tell me? Here to here what you will get? Theta 2. From here to here, this is theta 2. So size of the object is same in both the cases. Height of the object is same. What is the angular size of the object? Angle subtended by the object at human eye. Angle subtended by an object. Angle subtended by an object at human eye is called angular size of the object. Here size of the object is same, height of the object is same in both the cases. Height of the object is same. Height of the object is same in both the cases. Object is same. So this is what? Distance of the object from human eye. Distance of the object from human eye. This is U2. Distance of the object from human eye. Okay na? Theta is the angular size of the object. Higher the angular size of the object, higher the clarity of the image seen by the eye. అర్థమైందా? Theta is what? Theta increases clarity of the image. Clarity of the image seen by. Clarity of the image seen by human eye increases. Clarity of the image seen by human eye increases. అర్థమైందా? అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఒక ఆబ్జెక్ట్ దూరంగా ఎక్కడో ఉండింది అనుకో, అప్పుడు క్లారిటీ అంత గొప్పగా ఉండదు. కొద్దిగా దగ్గరికి తీసుకొని వస్తా ఉన్నాం అనుకో, అప్పుడు క్లారిటీ పెరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ నీకు theta 1 ఎక్కువ, theta 2 ఎక్కువ. theta 1 is what? In this particular case, theta 2 will be higher than the theta 1. Theta 2 will be higher than the
theta 2. Theta 2 is higher than theta 1. Here ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు క్లారిటీ గొప్పగా ఉంటుందా, ఏడున్నప్పుడు గొప్పగా ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు క్లారిటీ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు tan theta ఎత్తుకుంటే, tan theta తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పు? హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బై u1 గా రాయొచ్చు. tan theta 1 ఎలా రాయొచ్చు? tan theta 2. tan theta 2 పరిస్థితి ఏం చెప్పు? హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బై u2. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు tan theta ఏమని రాయొచ్చు చెప్పు? మామూలుగా tan theta ఏమని రాయొచ్చు చెప్పు? హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ బై u. u decreases, theta increases. u decreases, theta increases. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ తగ్గించుకుంటా పోయినాం అనుకో, థీటా అనేది పెరుగుతుంది. థీటా పెరిగితే యాంగులర్ సైజ్ పెరుగుతుంది. యాంగులర్ సైజ్ పెరిగిందంటే క్లారిటీ పెరుగుతుంది. కానీ మరీ అంటే దగ్గరగా తీసుకువచ్చే కొద్దీ థీటా పెరుగుద్ది అనేది పద్ధతే. కానీ మరీ దగ్గరగా పెడితే అసలు కనపడదు కదా. అర్థమైందా? అంటే ఒక హ్యూమన్ ఐకి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎంత? 25 సెంటీమీటర్. రైట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్. This is what? LDDV condition. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పు? LDDV కండిషన్ లో ఏమొస్తుంది? హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద హ్యూమన్ ఐ. సో ఇప్పుడు నీకు హ్యూమన్ ఐ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ఫా. దీని ఆల్ఫాగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్, height of the object. You can confidently say that tan alpha equal to how much? Tan alpha equal to how much? Height of the object by least distance districtive vision. Alpha equal to how much? H naught by D. This alpha is very small. Tan alpha can be written as alpha equal to H naught by D. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనకి హ్యూమన్ ఐకి డి ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? 25. హ్యూమన్ ఐ 25 సెంటీమీటర్. డి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 25 సెంటీమీటర్. అంటే మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూడనీకి 25 సెంటీమీటర్ వరకు అయితే చూడగలరు. దానికన్నా లోపల ఇంకా దగ్గరగా పెట్టినాం అనుకో, క్లారిటీ సంగతి దేవుడేరు, అసలు కనపడదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఏడు నుంచి ఇక్కడ ఏంది, అడవ దూరంగా పెట్టినప్పుడు క్లారిటీ అంత గొప్పగా ఉండదు. కొద్దిగా దగ్గరగా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ కొద్దిగా బెటర్గా అనిపిస్తుంది. అలా అని మరీ దగ్గరగా పెడితే థీటా బీభత్సంగా 90 అయిపోద్ది, అప్పుడు బీభత్సంగా కనిపిస్తుంది అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అంటేనా? అంటే హ్యూమన్ ఐకి 25 సెంటీమీటర్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. దీనికన్నా ముందు పెట్టినాం అనుకో కనిపించదు. మన యొక్క ఐ అనేది అంతవరకు మాత్రమే చూడగలదు. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నీకు ఎన్ని పాయింట్స్ అర్థమైనాయి? యాంగులర్ సైజ్ అంటే అర్థమైందా? యాంగులర్ సైజ్ అంటే tan theta నుంచి వస్తుంది యాంగులర్ సైజ్. ఓకేనా? h naught డిస్టెన్స్, ఈ రిలేషన్, క్లారిటీ సంగతి ఏంది, క్లారిటీ పరిస్థితి ఏంది, దూరంగా పెట్టినప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుందా, దగ్గరగా పెట్టినప్పుడు క్లారిటీ ఉంటుందా, దాని అదనమాట. సో ఇప్పుడు ఎలా థీటా పెరుగుతుంది? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్. దిస్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కి, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కి, టెలిస్కోప్ కి లీస్ట్ డిస్ట్రిక్టివ్ విజన్ లో ఆల్ఫా అనేది అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటది. ఓకేనా? మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటే బీటా బై ఆల్ఫా, అన్నిట్లో ఆల్ఫా ఇదే తీసుకుంటుంది. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్, ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఫస్ట్ we need to talk about simple microscope.
మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఉంది, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్, టెలిస్కోప్. ఈ మూడిటికి ఫుల్ ఆన్ డెరివేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే ప్యారలల్ గా మీ ఐపీ కూడా అయిపోద్ది. సేమ్ డెరివేషన్స్ ఐపీలో కూడా ఇంతే ఉంటుంది. ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి యాజ్ ఇట్ ఈస్ దింపేడే. క్లియరా? సేమ్ కంటెంట్. సో ఇప్పుడు మనము ఇదే క్వశ్చన్స్ మీకు ఎన్సీఆర్టీలో ఉంటాయి. సో క్వశ్చన్స్ కూడా అవే ఉంటాయి. అంత ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్లోనే నీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. క్లియరా? సో రైటా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. రైటా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఫోకస్ హియర్. ఐపీస్ లెన్స్. See this simple microscope. Simple microscope. Simple microscope. This you can call it as eyepiece lens. Eyepiece lens. Simple microscope. This is eyepiece. Eyepiece. Eyepiece lens. Okay na? So here simple microscope is nothing but eyepiece lens. Here what is the focus? Focus of the eyepiece lens. This is the focus. Focus of the eyepiece lens. Ikkada focus FE. FE is the focus. Focus. Clear? So this is the focal length. Focal length of eyepiece lens. Okay na? This is the focal length. Focal length of eyepiece lens. Okay na? Object is placed in between the focus and optical center. Object is placed here. Simple microscope. Simple microscope. Object is placed. ఇక్కడ రాసుకోండి. Object is placed. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలని చూసుకోవాలి. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటే అలాది చిన్నప్పుడు మనము ఒక రౌండ్ సర్కిల్ గా ఉంటది అట్ట పెట్టి కాగితానికి ఫోకస్ చేస్తే ఇప్పుడు మనము ఒక భూతద్దాన్ని సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటారు. ఓకేనా? భూతద్దం తెలుసు కదా, ఇట్లా పెట్టి సన్నకి కానీ పెడితే ఇట్లా ఎవరికైనా యూప్ మీద పని పెట్టినాం అనుకో సురా అంటది. అర్థమవుతుందా? సో దాన్నే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం. నువ్వు స్టైల్గా ఇట్లా పెట్టినావు అనుకో, ఎట్ట చూస్తావు? నువ్వు ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా చూడవు, దగ్గరగా పోయి స్టైల్గా ఒక పెద్ద డాక్టర్ లెక్క చూస్తావు, పైకి కిందకి ఇట్టిట్ అని చూస్తావు. అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? సో అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఖచ్చితంగా నువ్వు ఒక ఐ ఉంది కదా, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది దగ్గరగా పెట్టి చూస్తావు. దగ్గరగా అంటే ఏంది? ఈ ఫోకస్ కి ఆప్టికల్ సెంటర్ కి ఏడో దగ్గర ఇన్ బిట్వీన్ వస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్. Object is placed in between the focus. Object is placed between. Object is placed between focus of eyepiece lens and optical center and eye focus. అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏడ దగ్గర పెడతాం. సో అప్పుడు నీకు ఎలా వస్తుంది చెప్పు? ప్యారలల్ రే కొట్టావనుకో, ఫస్ట్ ఏం చెప్పు? ఒక ప్యారలల్ రే డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ విధంగా ప్యారలల్ రే కొడితే ఇది ఇలా పోతుంది, ఫోకస్ గుండా వెళ్ళిపోవాలి. అర్థమైందా? ఈ ఫోకస్ గుండా వెళ్ళిపోవాలి. ఇట్లా కానీ కొడితే ఫోకస్ గుండా వెళ్ళిపోవాలి. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఆప్టికల్ సెంటర్ గుండా ఇంకొక లైన్ రావాలి. ఈ ఆప్టికల్ సెంటర్ గుండా ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ రే రావాలి. ఈ ఆప్టికల్ సెంటర్ గుండా ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ రే రావాలి. దీస్ టూ ఆర్ డైవర్జింగ్ రేస్. అర్థమవుతుందా? ఇవి రెండు డైవర్జింగ్ రేస్. ఇవి ఇక్కడ అయితే మీట్ అవ్వు. సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అప్పుడు నీకు ఎక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవ్వదు చెప్పు? ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది.
అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్, దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్, దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్. అర్థమవుతుందా? హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. This is the object distance from the lens. This is u, ue, ue. From here to here, from here to here. This is v, this is v. అర్థమైతుందా? These two are diverging rays, refractor ray. This is incident ray 1, incident ray 1. This is incident ray 2. Normal incidence, this is the normal incidence, no deviation, no deviation. Refracted ray 2, refracted ray 2, refracted ray 1. These two are diverging rays, never intersect. ఓకేనా? These two are, ఇక్కడ ఐ పెట్టాలి, ఐ ఇక్కడ ఉంటది. ఓకేనా? నువ్వు ఇక్కడ నుంచి చూస్తా ఉంటావు. Clear? This is the eye, this is the eye. Are you following? These two refracting rays are diverging rays, diverging rays. Clear? Diverging rays, diverging rays, diverging rays. Never intersect, never intersect, నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్. సో అందుకు ఏం చేయాలి? ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు? వర్చువల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్. దిస్ ఈజ్ వాట్? వర్చువల్ ఇమేజ్. యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఇమేజ్ ఎట్ ద ఐ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ ఇక్కడ నుంచి చూస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? దిస్ ఈజ్ ద బీటా, దిస్ వుడ్ బి బీటా. ఇక్కడ ఏం చెప్పాలంటే యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సేమ్ ఇన్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. అర్థమవుతుందా? యాంగులర్ సైజ్ ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఐ దగ్గర ఎంత ఎంత యాంగిల్ సబ్స్టెండ్ చేస్తుందో ఇమేజ్ కూడా అంతే యాంగిల్ సబ్స్టెండ్ చేస్తుంది. కరెక్టే కదా? ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్సే కదా. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే వచ్చిందే కదా. అర్థమవుతుందా? సో అంటే నీకేంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తుంది నీకు? యూ విల్ బి గెటింగ్ ద ట్రయాంగిల్ లైక్ దిస్. ఇట్లా నుంచి ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ h0, దిస్ ఈజ్ h0, దిస్ ఈజ్ h ఇమేజ్, దిస్ వుడ్ బి బీటా, దిస్ వుడ్ బి బీటా. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్? UE, UE. From here to here it is how much? This is V. So angular size of the object. So ఈ triangle నుంచి ఏం అర్థమైంది నీకు? Angular, angular size of the, angular size of the, angular size of the object, angular size of the object is equal to, angular size of the object is equal to angular size of the image, angular size of the image. అర్థమవుతుందా? angular size of the object equal to angular size of the image. Now tell me least distance restrict to vision yet LDDV condition. ఓకే? సో హియర్ ఎక్కడ ఏం చెప్పామో ఈ కండిషన్ లో ఎలా వస్తుందని చెప్పామో ఆల్ఫా. ఆబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వాట్? సీరియస్. దిస్ ఈజ్ ద ఐ, దిస్ ఈజ్ ద ఐ. ఇటు నుంచి ఇటు ఇలా ఎత్తుకుంటే నీకు ఇదేంటిది? దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? h0. దిస్ ఈజ్ d, ఇట్ ఈజ్ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈజ్ ఆల్ఫా. Angle subtended by object, object at alpha in LDDV condition. తెలుసా తెలీదా ఇది? tan alpha equal to how much here? What is tan alpha? That equal to h0 by t. So we can confidently say that alpha equal to how much? h0 by
D. H naught by D. H naught by D. Now write down magnifying power. Magnifying power. Magnifying power. Beta by alpha is the magnifying power. ఇక్కడ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫోకస్ కి ఆప్టికల్ సెంటర్ కి మధ్యలో గానే ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు నీకు వి నెగిటివ్ వస్తుంది. వి నెగిటివ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని డెరైవ్ చేయగలవా? నువ్వు తెలుసా తెలీదా? దాని డెరివేషన్ తెలుసా నీకు? లెన్స్ కి ఫోకస్ కి ఆప్టికల్ సెంటర్ కి మధ్యలో యాడైనా పెడితే నీకు ఇమేజ్ అనేది సేమ్ సైడ్ వస్తుంది, వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుంది, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ వస్తుంది అనే విషయం తెలుసా నీకు? ఆ పాయింట్ తెలుసా? డెరివేషన్ తెలుసా? ఎలా డెరైవ్ చేయాలో తెలుసా? ఓకే రైట్. అయిపోయిందా? ఇది ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు నేను మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ చెప్పి ఆ డెరివేషన్ కూడా చెప్తాము. క్లియరా? మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ కంప్లీటెడ్. అయిందా ఇది? వాట్ ఈస్ ద టాన్ బీటా హియర్? టాన్ బీటా హియర్ చెప్పండి. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద టాన్ బీటా? ఇక్కడ టాన్ బీటా అంటే ఎంత చెప్పు? ఫ్రమ్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్ టాన్ బీటా. Tan beta can be written as H naught by UE. That equals to HI by VE. Okay. క్లియర్? దీన్ని మనము V గానే రాస్తాము. ఓకే, జస్ట్ V గా రాసుకోండి. క్లియర్? ఆబ్జెక్ట్ UV రాసుకోండి. క్లియరా? తప్పేం లేదు. సో నౌ రైట్ డౌన్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు మనం రాయండి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్? దిస్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ ఆల్ఫా నేమ్ రాయొచ్చు, ఇక్కడ బీటా నేమ్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ H naught by UV గా రాసుకోవచ్చా? ఆల్ఫా నేమ్ రాయొచ్చు, H naught by D గా రాయొచ్చా? ఓకేనా? సో నౌ రైట్ డౌన్ హియర్ magnifying power. Magnifying power of simple microscope. M is defined as the beta by alpha. What is beta? Angle subtended by an object at human eye. Clear? Angle subtended by an object at human eye by angle subtended by an object. Angle subtended by an object. Angle subtended by image. Angle subtended by an image at human eye. Object at human eye. That is the ratio between these two. Angle subtended by an image at human eye by angle subtended by object. Angle subtended by an object. Angle subtended by image. Beta by alpha. M equals to. This is how much? Beta can be written as H naught by UE by H naught by UE by H naught by D. That equal to D by UE. Magnifying power of the simple microscope. You can confidently write D by UE.
ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఐ. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? d/ue కంప్లీటెడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనము వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం డెరైవ్ చేద్దాం. సో ఈ రే డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ రే డయాగ్రామ్ ఇలానే ఎందుకు ఉంటది అనేది ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా? లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము? 1/f ఈక్వలెన్స్ టు 1/v మైనస్ 1/u. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు మనకి u ఈక్వలెన్స్ టు మైనస్ uv అని తెలుసా? మైనస్ uv అని తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఎంత? ప్లస్ fe నా. ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఏడొక ఫోకస్ ఆడొక ఫోకస్ ఉంటది. కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ పెట్టాలి. అర్థమైందా? ఓకే, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇంటర్నేస్ అట్టగా రాయాల్సింది. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ ఉంటది, ప్లస్ ఉంటది. ఎందుకంటే రెండు ఫోకస్ ఉంటాయి దీనికి. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? ప్లస్ ఎఫ్ఈ. సో ఇక్కడ ఈ రెండిల్లో కంపేర్ చేస్తే ఈ రెండిల్లో ఏది ఎక్కువ? FE is greater than UE. FE is greater than UE. Then tell me 1/FE. ఓకేనా? దీన్ని ఐపీస్ అంటాము. ఐఏ అన్నమాట. అది సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో, మనకి మామూలుగా కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో రెండు లెన్స్లు వస్తాయి. ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్, ఐపీస్ లెన్స్. ఐపీస్ లెన్స్ మళ్ళా ఏమవుద్ది? సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అయింది. కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఉంటది. అర్థమవుతుందా? అదే టెలిస్కోప్ లో రెండు లెన్స్లు వస్తాయి. ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్, ఐపీస్ లెన్స్ అనేసి. ఐపీస్ లెన్స్ మళ్ళా ఏందా? సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఫస్ట్ మనం సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ బాగా అర్థమైతే ఈ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ని ఎక్కడ పెట్టాలి? కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ లో యూజ్ చేయాలి, టెలిస్కోప్ లో యూజ్ చేయాలి. అక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అనేది ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఒక లెన్స్, ఐపీస్ లెన్స్. అందుకే మనం ప్రతిసారి ఐ అంటున్నాము, లెన్స్ అనకుండా. అర్థమవుతుందా? డిస్టెన్స్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఐఏ అంటున్నాము, దట్ ఈస్ యువి గా రాసాము. అర్థమవుతుందా? లెన్స్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ లెన్స్ ఏందా? ఐపీస్ లెన్స్. క్లియరా? సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తావు, నువ్వు దగ్గర పెట్టి చూస్తావు ఐపీస్ లెన్స్. క్లియరా? సో దట్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 1/v మైనస్ 1/how much? మైనస్ uv. ఇటు పక్కన వస్తే ఏమొస్తుంది? 1/fe ఈక్వల్ టు 1/v ప్లస్ హౌ మచ్? 1/uv. సో 1/v ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1/fe minus 1/uv, that equal to 1/v. So finally v equal to how much? V can be written as UVFE by UV minus FE. UV minus FE అంటే ఇది పాజిటివ్ వస్తుందా, నెగటివ్ వస్తుందా? పాజిటివ్ వస్తుందా, నెగటివ్ వస్తుందా? ఎందుకు? UE is what? Less than FE. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫోకస్ అండ్ ఆప్టికల్ సెంటర్. అప్పుడు నీకేంది? V నెగటివ్ వస్తుందంటే అప్పుడు మీనింగ్ ఏంది? దిస్ V is what? మైనస్ VE అని కదా. అర్థమవుతుందా? మైనస్ VE అని కదా. నెగటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ సైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందని కదా. సేమ్ సైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందంటే వర్చువల్ ఇమేజా లేకపోతే రియల్ ఇమేజా? వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇది వర్చువల్ ఇమేజ్ రావాలంటే అప్పుడు ఈ రేస్ ని ఖచ్చితంగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి కదా. ఈ రేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ కావట్లేదని కదా. అర్థమైందా? అంటే ఇవి డైవర్జింగ్ అని కదా, నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ అని కదా. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి V నెగటివ్ వస్తుందంటే
సేమ్ సైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతున్నట్టు. సేమ్ సైడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందంటే వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అర్థం. వర్చువల్ ఇమేజ్ రావాలంటే రీఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇవి డైరెక్ట్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనేసి. డైరెక్ట్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే రియల్ ఇమేజ్ కాదనేసి. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రే డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా రే డయాగ్రామ్ ఇట్నే ఎందుకు ఉందనేసి? అర్థమైందా లేదా? అర్థం కాలే? మళ్ళా చెప్పాలా? సో ఇక్కడ నీకు వి నెగటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఏం తీసుకోవాలి? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇస్ వాట్? పాజిటివ్. సో అప్పుడు మన డిస్టెన్స్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే కదా, అప్పుడు ఇది ఏమైంది? నెగటివ్. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ నెగటివ్ అవుతుందంటే ఎట్ట మెజర్ చేయాలి? నువ్వు లెఫ్ట్ కి మెజర్ చేయాలా, రైట్ కి మెజర్ చేయాలా? వి నెగటివ్ వస్తుందంటే లెఫ్ట్ కి మెజర్ చేయాలా, రైట్ కి మెజర్ చేయాలా? లెఫ్ట్ కి మెజర్ చేస్తున్నావు అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండాలా? లెఫ్ట్ లోనే ఉండాలి కదా. లెఫ్ట్ లో ఉందంటే ఈ ఇమేజ్ ఎట్లా ఫామ్ అయితే రిఫ్రాక్టర్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవడం వల్ల కానీ రీఫ్రాక్టర్ రేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల కానీ ఫామ్ అయింది. రీఫ్రాక్టర్ రేస్ ఇట్లున్నాయి, ఇవి కానీ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి ఉంటే రైట్ లో ఫామ్ అయి ఉండేది కదా ఇమేజ్ అనేది. రైట్ లో ఫామ్ కాలేదని నీకు ఎట్ట తెలిసింది అంటున్నా? వి నెగటివ్ రావడం వల్ల ఈ ఇమేజ్ అనేది లెఫ్ట్ లో ఉందనే విషయం నీకు తెలిసింది. అంటే రైట్ లో లేదనే కదా. రైట్ లో లేదంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈ రీఫ్రాక్టర్ రేస్ డైరెక్ట్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదనేసి. ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే ఇవి రెండు డైవర్జింగ్ అని. సో డైవర్జ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఎక్స్టెండ్ చేసిన రీఫ్రాక్టర్ రేస్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చింది ఏందా? వర్చువల్ ఇమేజ్. అర్థమైందా? అంటే ఈ వర్చువల్ ఇమేజ్ వసద్దనే విషయం నీకు తెలిసిందా లేదా? అర్థమైందా? ఇంకొకటి ఏంటంటే లెఫ్ట్ లో అంటే ఏడైనా ఉండొచ్చు కదా. సో ఇది ఎన్లార్జ్ అవ్వద్దని అంటే చెప్పు. ఎన్లార్జ్ అవుద్ది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్? What is the magnification? H image by H naught. That equal to how much? V by U. ఇవి ఇన్వర్టెడా కాదా అని ఎట్లా చెక్ చేస్తావు? ఇన్వర్టెడా ఎన్లార్జ్డా అని ఎలా చెక్ చేస్తావు చెప్పు. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? V by U into H naught. సో ఇక్కడ V ఎక్కువ U ఎక్కువ? V ఎక్కువ U ఎక్కువ? వీనే ఎక్కువ. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నువ్వు వాల్యూస్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకేమొస్తుంది? హియర్ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్? V ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ UV. V గ్రేటర్ దాన్ UV. సో ఇది ఇన్వర్టెడా కాదా అని ఎలా చెక్ చేస్తావు? మ్యాగ్నిఫికేషన్ నెగటివ్ గా వచ్చిందంటే ఇన్వర్టెడ్, పాజిటివ్ వచ్చిందంటే నార్మల్. ఓకేనా? నాట్ ఇన్వర్టెడ్. క్లియర్? సో అప్పుడు నీకేం చెప్పు? V ఎట్లా చెక్ చేస్తావు? V అనేది పాజిటివ్ నెగటివా? నెగటివ్. U అనేది పాజిటివ్ నెగటివా? నెగటివ్. సో నెగటివ్ బై నెగటివ్ ఎంత? పాజిటివ్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇక్కడ లెన్స్ కి అయితే ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్. మామూలుగా పాజిటివ్ వస్తుంది. మిర్రర్ కి అయితే నెగటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ V గ్రేటర్ దాన్ UV కాబట్టి HI గ్రేటర్ దాన్ H naught. సో మనకి అన్ని స్టేట్మెంట్లు కవర్ అయినాయా? ఈ పర్టికులర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో ఇలానే వస్తుందని క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇమేజ్ height of the image greater than H naught. That is what? Enlarged image. This is what? Enlarged and virtual image. Enlarged virtual image. Enlarged image అర్థమైంది? ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైంది. వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైంది. అర్థమైందా? ఇన్వర్టెడ్ కాదని అర్థమైంది. సో మొత్తం స్టోరీ ఇది. క్లియరా? Now we need to discuss two cases: minimum magnifying power and maximum magnifying power of the simple microscope.
Radar. Here we need to talk about minimum and maximum magnifying power. Radar. Here, what is the magnifying power? This is the magnifying power. Focus here. Magnifying power. Magnifying power. Magnifying power. Magnifying power. B. M equal to how much? Just now we proved that. M equals to beta by alpha equals to D by UE. D by UE. D by UE. So here we proved that beta equals to H naught by UE. Alpha equals to H naught by D. Clear? So now we need to talk about minimum and maximum magnifying power. Minimum and maximum magnifying power. First we need to talk about maximum magnifying power. Magnifying power. Maximum magnifying power is obtained at least distance distinctive vision condition at LDDV condition. LDDV condition. Minimum magnifying power. Minimum magnifying power. Minimum magnifying power. Minimum magnifying power. This is the minimum magnifying power. It is obtained at normal adjustment. Normal adjustment condition. This is the relaxed eye position. Relaxed eye. Okay na? So LDDV case, V becomes equal to how much? V becomes equal to how much? Plus D or minus D in this case. Least distinctive vision. V equal to how much? Minus D. Okay na? So image is formed at Image is formed at LDDV. Clear? So ఇక్కడ నీకు image is formed at infinity. Image is formed at infinite distance. That is nothing but V equal to infinity. So two conditions ఉంటాయి. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అయినా, కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అయినా, టెలిస్కోప్ అయినా, ఎక్కడైనా కానీ మనకి రెండు కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుందిరా బాబు అంటే LDDV కండిషన్ లో మాక్సిమం వస్తుంది. మినిమం ఎక్కడ వస్తుందిరా బాబు అంటే V అనేది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర వస్తుంది. క్లియరా? సో మనకేం తెలుసు 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U1 తెలుసా లేదా? 1 by this is for lens. This is the lens maker's formula. V equal to ఎంత చెప్పాము ఇక్కడ? మైనస్ డి. V అనేది లెఫ్ట్ లో ఉంటది కాబట్టి మైనస్ డి ఉంటది. తర్వాత U అనేది ఎక్కడ పెట్టినావు? మైనస్ UE. క్లియరా? మైనస్ UE. F లెన్స్ ఉంది ఇక్కడ.
ఎఫ్ లెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఎఫ్ఈ ప్లస్ ఎఫ్ఈ. దిస్ ఈజ్ ఎల్ఈడివి కండిషన్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి 1/FE 1/FE ఈక్వల్ టు 1 minus D minus 1 minus UE minus UE. Are you following? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? సో దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు? 1/FE 1/FE ఇది పక్క వస్తే ఏమవుద్ది? 1/D అవుతుంది. ఇది ఏమవుద్ది? 1/UE. క్లియరా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని ఏం చేయాలి? చెప్పండి. టీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుందా రాదా? మొత్తాన్ని డి తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుందా రాదా? క్లియర్? అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? d/FE ప్లస్ d/D d/FE ప్లస్ d/D ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? d/UE d/UE. ఈ 1 క్యాన్సిల్ చేస్తే దీని ఏమన్నా రాయొచ్చు? మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. యు కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ రైట్ m maximum magnifying power equal to how much? 1 plus d/FE 1 plus d/FE. Are you following? సో ఇదే విధంగా నువ్వు ఇక్కడ రాస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? ఇదే విధంగా ఇక్కడ రాస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? u ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? మైనస్ UE. F length equal to how much? Plus FE. Just V equal to minus infinity తగిలి. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ కి డెరివేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పు? నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కండిషన్. నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1/FL ప్లేస్ లో FE ప్లస్ FE that equal to 1 minus infinity 1 how much? 1 how much? This is how much? U minus UE minus UE. Get it? So 1/FE 1/FE equal to how much? 1/UE 1/UE. ఇదే విధంగా మనం ఏం చేయాలి? d తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? d/FE that equal to how much? d/UE that equal to how much? Minimum magnifying power. సో ఇప్పుడు మినిమం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎంత వస్తుంది నీకు? మినిమం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎంత వస్తుంది? d/FE. సో మాక్సిమం మినిమం కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 1 డిఫరెన్స్ ఉంది. 1 ఎక్స్ట్రా ఉంటే మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్, ఒకటి తక్కువ ఉంటే d/FE. సో ఫైనల్లీ అవుట్లైన్ ఆఫ్ దిస్ maximum magnifying power of the simple microscope 1 plus d/FE 1 plus d/FE minimum magnifying power of the simple microscope. Okay, so here this is related to simple microscope. This part is related to simple microscope. Magnifying power calculations. This is all about complete derivation and ray diagram of the simple microscope. Next item, compound microscope. Right now, compound microscope. Compound microscope. Compound microscope లో
టూ లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కి సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడేమో టూ లెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో సీ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అండ్ ఐపీస్ లెన్స్. ఓకే, see this is the object lens, eyepiece lens. This is the eyepiece lens, object lens and eyepiece lens. Focus here. చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ అండ్ ఐపీస్ లెన్స్. దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్, దిస్ ఈస్ ద ఐపీస్ లెన్స్, so called simple microscope. This is the simple microscope. Clear? Simple microscope. So this is having large focal length. This is small focal length. అందుకే ఇది కొద్దిగా చిన్నగా ఉంటుంది, అది పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఇది f0 ఉంటుంది, క్లియరా? ఇక్కడ ఫోకస్ FE ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, కొద్దిగా ఇటు పక్క ఉంటుంది. సో ఇదేమో FE ఇటు పక్క ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ సమ్వేర్ హియర్. ఫోకస్ కి దిస్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ద బోర్, length of the microscope. Distance between the two lenses is called length of the bore or length of the microscope. L is the length of the bore, or length of the microscope. So ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది? This is what? Focal length of the eyepiece. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ కి. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నుంచి ఒక రే కొట్టాలి. ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది. తర్వాత ఇంకొక లెన్స్ ఏ నుంచి కొట్టడం అంటే ఈ దూరం వచ్చిందా? ఓకే, సో ఫైన్. ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ రావాలని చూసేసి ఓకే, తర్వాత ఇలా ఉంది. అర్థమైందా? ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే 1, తర్వాత ఇన్సిడెంట్ రే 2, నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్. దిస్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే 1, రిఫ్రాక్టెడ్ రే 2. This is the image. Are you following? So మనం దీన్ని AB గా అనుకుంటే ఇదేమవుద్ది A' B' అయింది.
ఏ డాష్ బి డాష్ అవుతుంది. క్లియరా? సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యు నాట్. ఇది యు నాట్. అర్థమైందా? దాని తర్వాత సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఫోకస్ గుండా వెళ్ళాలి. ఫోకస్ గుండా వెళ్ళాలి. ఇది ఎఫ్ నాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎఫ్ నాట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఫోకస్ గుండా పోవాలి. అది ఫాలో ఎందుకంటే ప్యారలల్ రే కదా, ప్యారలల్ రే కాబట్టి రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఖచ్చితంగా ఫోకస్ గుండా పోవాలి. ఈ లాజిక్ అర్థమైందా? తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని ఫోకస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. అది ఫాలో దిస్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐపీస్. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐపీస్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది? ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది చెప్పు? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్, ఆప్టికల్ సెంటర్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ప్యారలల్ రే కొట్టావనుకో, సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ జరగాలంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే సో ఇలా కొట్టు. సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడే అక్కడ ఉంటుంది. క్లియరా? సో ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈ లెఫ్ట్ లో ఎక్కడైనా రావచ్చు. సో అప్పుడు నీకు ఇట్లా పోయి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకో, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే రావాలి. ఒక నిమిషం. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు సరిపోయింది. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓకే సో ఎక్కడ దాకా వేస్తే నీకు బోర్డు సరిపోతుంది. ఓకే సో ఇక్కడ ఉండాలి. ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఫోకస్. సో అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టర్ రే. సో ఇట్లా పోయి ఇది ఇట్లా పోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో దాని తర్వాత ఇది పక్కకు రావాలి. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ దీన్ని డాటెడ్ లైన్స్ తోనే పట్టాలి. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. సో అప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఇమేజ్. దిస్ వుడ్ బి final image. This is the final image. So this is object. We can call it as this is object. This is the object. This is what? Intermediate image. It side right intermediate image ani. This is what? Intermediate image. This is intermediate image. This image is object for eyepiece lens. అర్థమవుతుందా? This image is object for eyepiece lens. Intermediate image for object lens. This is the final image. A double dash B double dash. This is the final image. Are you following? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇది ఇన్సిడెంట్ రే. దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే. This is also incident ray. This is a refracted ray. This is also refracted ray. Eyes ఇక్కడ ఉండాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి చూడాలి. క్లియర్? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? సో ఇప్పుడు నీకేమొస్తుంది? This is how much.
ఇక్కడ యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ సేమ్. దిస్ ఈజ్ బీటా. This is beta. So what is the object distance here? Object is at a distance from eyepiece. UV. Object distance from eyepiece. UV. So ikkadi nunchi ikkadiki endi? This is how much? From object distance from, this is U0. So this is how much? ikkadi nunchi ikkadiki endi? ikkadi nunchi ikkadiki em cheppo? ikkadi nunchi ikkadiki endi? V0 అని రాయచ్చా? Image distance. This is the image distance from the object lens. Object ఇక్కడ object lens కి ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ కి ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? U0 డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఇమేజ్ అనేది, ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? V0. ఐపీస్ లెన్స్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ దిస్ ఇమేజ్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఐపీస్ లెన్స్. అర్థమవుతుందా? ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఐపీస్ లెన్స్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? UV. తర్వాత ఇదేమవుతుంది? VE అవుతుంది. అది క్లియర్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి బీటా. హియర్ యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, యాంగులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐపీస్ లెన్స్ సేమ్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు? A డాష్ B డాష్. ఈ యాంగిల్ సేమా? దీన్ని తీటా అనుకుంటే ఇది కూడా తీటా అయిద్దా? అది కొలే. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఈ డేటా రాయాలి. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ చూడండి. ఇప్పుడు ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఈ ట్రయాంగిల్ ఎత్తుకోవాలి. ఇక్కడ ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? ఇది O, ఇది O1, ఇది O2 అనుకో. O1 O2 అనుకో. ఫస్ట్ O1 సిరీస్. ఇక్కడ మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇట్లా తీసుకో, ఈ ట్రయాంగిల్ ఎత్తుకో. తర్వాత ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఏమని చెప్పు? ఇటు నుంచి ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఏమని చెప్పు? ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటా అవుతుంది. ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటా అవుతుంది. O1AB. ఇదేంటిది? O1AB. ఇదేం చెప్పు? O1A', B'. సో O1A ఎంత? U0. O1A' ఎంత? V0. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు tan theta ఈక్వల్ టు tan theta వేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? tan theta ఈక్వల్ టు tan theta. సో ఇక్కడ నీకు ఏమొస్తుంది? AB బై చెప్పండి AB బై U0 that is equal to how much? A', B' by V0. ఇక్కడ నుంచి A', B' ఏమో చెప్పు? V0 by U0 into AB. V0 by U0 into AB. A', B' equal to V0 by U0 into AB. దాని తర్వాత మనము ఇప్పుడు ఇంకొక ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి. See this. This is the final image. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి చెప్పు? ఈ ట్రయాంగిల్ బట్టి ఏం రాయాలి చెప్పు? ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ బట్టి ఏం రాయాలి చెప్పు? ఇక్కడ మనము this is how much? A', B'. This is O2. A', B'. This is beta.
angular size of the object. This is the object. This is the object for eyepiece. This is the image. So angular size of the object is equal to angular size of the image for eyepiece lens. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నుంచి మనము దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? ఏ డాష్ బి డాష్, ఇది హెచ్ నాట్. యాక్చువల్గా హైట్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్? హెచ్ నాట్ ఈస్ ద, దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. This is the actual object. This is the intermediate image and object for eyepiece lens. What is the object for entire compound microscope? This is the object for compound microscope. This is the image for compound microscope. This is intermediate image. అర్థమైందా? So this is the height of the image. మనము దీన్ని హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనకూడదు. అర్థమవుతుందా? సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇలా ఉంది, ఏ డాష్ బి డాష్ మాత్రమే ఉంది. సో మనము ఏ డాష్ బి డాష్ ఎలా రాయొచ్చు మనము? అందుకే మనం ఏం చేసినాము, ఏ డాష్ బి డాష్ ని హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లో రాసుకున్నాం. ఆర్ యు క్లియర్? నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద tan beta here? In this case, what is the tan beta? From triangle, O to A dash B dash. From triangle O to A dash B dash. What is tan beta? చెప్పండి. What is tan beta? A dash B dash by O to A dash how much? UV is the distance of the object from eyepiece. అర్థమవుతుందా? So that you can write it as UV. Clear? So now tell me, what is the beta here? Confidently tell me. A dash B dash by UV. సో మనం A dash B dash ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? A dash B dash ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? V naught by U naught into AB into how much? 1 by UE. Beta equal to how much you can write? V naught by U naught into how much? H naught by UE. Are you able to write this confidently? అర్థమైందా? దాని తర్వాత మనము ఇది అయిపోయిందా? ఇదంతా రాసారా? ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అయిపోయిందా? క్లియర్? Now see this eyepiece. This is eyepiece lens. So now tell me, what is the LDDV condition? LDDV, least distance distinctive vision. LDDV, what is same చెప్పాం కదా, ఇక్కడ ఐస్ తీసుకోవాలి. ఓకే see this. This is alpha. This is D. Height of the object. Tan alpha equal to how much? H naught by D. Alpha equal to how much? H naught by D. You can confidently say that magnifying power
magnifying power, magnifying power, magnifying power, m same definition, angle subtended by the image at eyepiece. Clear? So ఇప్పుడు నీకు m equal to how much you can write? Beta by alpha, beta by alpha, beta equal to how much? ఇక్కడ మనం బీటా ఏం రాయొచ్చు, v0 by u0 into, so m equivalents to v0 by u0, v0 by u0 into how much? h by ue by how much? h by d, h0. అరే క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం చెప్పండి, ఈ h0 పోద్దా, ఈ h0 పోద్దా, ఈ d పైకి వెళ్ళిపోద్దా, m ఈక్వలెన్స్ టు v0 by u0 into d by ue v0 by u0 d by ue okay, d by ue. What is the now this is the magnification, v0 by u0. What is the length of the microscope? L equal to ఎలా రాయొచ్చు, length of the microscope, L is the v0 plus uv అని రాయొచ్చా, v0 plus uv అని రాయొచ్చా? అరే ఫాలోయింగ్ అర్థమవుతుందా? సో ఈ v0 ని uv ని అని యాడ్ చేస్తే నీకు l వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద magnitude of it. No sign convention. Magnitude of it. This is the length of the microscope at LDDV condition. Length of the microscope. Length of the bore. Length of the microscope. Length of the microscope. Length of the bore or length of the microscope at LDDV. This is related to at LDDV. Least distance restrictive vision condition. ఓకేనా? ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? v0 becomes f0. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది f0 దగ్గర ఉండింది అనుకో, ఫైనల్ ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఇన్ఫైనైట్. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందంటే v0 becomes f0. అది రాద్దాం, ఆ కేసెస్ లో రాసేస్తే అయిపోతుంది. అర్థమైందా? రైట్. This part done. Magnifying power of the compound microscope completed. Advaita, this is the derivation of magnifying power of the compound microscope. Everything understood? Ray diagram understood? Clear? ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఫైనల్ ఇమేజ్, దిస్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇమేజ్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలా? ఫోకస్ కి బయట ఉండాలా, అప్పుడే నీకు ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఈ ఫోకస్ మధ్యలో కానీ పెడితే బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నువ్వు ఫోకస్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెట్టినావు కాబట్టి ఇమేజ్ అనేది అవతల వచ్చింది, ఇన్వర్టెడ్. ఇది అవతల వస్తుంది ఇన్వర్టెడ్. ఎందుకు కన్వర్టెడ్? v బై u లో v పాజిటివ్ u నెగటివ్, v పాజిటివ్ v నెగటివ్. అందుకనేసి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్ ఏమవుతుంది? నెగటివ్. అందుకు ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్ ఈజ్ నెగటివ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్. ఇది నెగటివ్ వచ్చింది. తర్వాత ఇదంతా సింపుల్ మైక్రోస్కోప్, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. రే డయాగ్రమ్ ఆఫ్ ద సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఏ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ వస్తుంది. ఆ డెరివేషన్ చెప్పేశారు. క్లియరా? అర్థమైందా? ఇక్కడ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ d by uv అన్నమాట. ఈ టర్మ్, దిస్ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు ఐపీస్ లెన్స్, this term related to object lens. అర్థమైందా? ఈ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ లో దిస్ టర్మ్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్. ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్
మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత V0 by U0. Magnification of the object lens into magnifying power of the eyepiece lens. అట్లా రాసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? అది క్లియర్. నెక్స్ట్ now write down ఇంకెంత టైం ఉంది? 2 minutes. ఓకే, అయినా పర్లే, మనకు ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. కావాలంటే వాళ్ళకి లేట్గానే వెళ్తాము, ఇది అయిపోవాలి. రైట్, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్, magnifying power, magnifying power, magnifying power of the compound microscope m equals to V0 by U0 into d by UE, d by UE. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా మాడిఫై చేస్తామంటే, నేను ఆబ్జెక్ట్ని ఎత్తుకొని పోయి F0 దగ్గర పెట్టాను అనుకో, F0 దగ్గర పెట్టాను అనుకో, అప్పుడు నీకు ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పు? ఇక్కడ ఇఫ్ హియర్ U0 becomes equal to F0, U0 becomes equal to F0, F0 దగ్గర పెట్టావనుకో, అప్పుడు నీకు ఇమేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర వస్తుంది. ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర అంటే ఆ మధ్యలో ఐపీస్ ఉంది కదా, ఇమేజ్ ఆ డాన్లో ఫామ్ అయినా కానీ ఆ మధ్యలో ఐపీస్ ఉంది కదా, కనిపిస్తుంది కదా, అర్థమైంది? ఇటు సైడే కదా ఫామ్ అయ్యేది, ఐపీస్ దగ్గర ఉంది కదా. అప్పుడు నీకు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ని మనము ఎల్ గా రాసుకోవచ్చా? ఎల్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ లెన్స్, లెంత్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్. క్లియర్? సో అప్పుడు నీకు V0 ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? ఎల్ గా రాయొచ్చా? అది క్లియర్? సో ఇమేజ్ ఏమో ఇది ఆర్డర్ ఫామ్ అవ్వాలి, మధ్యలో ఉంది ఐపీస్ ఉంది, ఐపీస్ ఉంది కాబట్టి నీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎల్. సో దట్ ఈస్ ద ఎల్. సో నౌ దిస్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ యాజ్ m equals to L by F0 d by UE, L by F0 d by UE. This is the magnifying power. Now coming to two cases. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పు? Now coming to two cases. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కానీ ఇక్కడ మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్, మాక్సిమం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్, maximum magnifying power. What is the maximum magnifying power? Minimum magnifying power. Minimum magnifying power. Minimum magnifying power. So ఇక్కడ నీకు LDDV కేసులో this is at LDDV. This is the normal adjustment or relaxed eye. సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? UR. వాట్ ఈస్ ద V ఎక్కడ రావాలి చెప్పు? మైనస్ డి అంతే కదా, తెలుసు కదా నీకు, ఇది అర్థమైందా? తర్వాత U ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం? -UV. దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లెన్స్? ఐపీస్. కాన్వెక్స్ కదా,
దిస్ ఈస్ ద కాన్వెక్స్. ఓకేనా? సో అప్పుడు నీకు దేనికి అప్లై చేయాలి? ఐపీస్ లెన్స్. ఐపీస్ లెన్స్ 1/v minus 1/u. 1/v minus 1/u. Then what you will get? 1/fe. 1/fe equal to v plus ఏం రావాలి? minus d. This is how much? minus uv. ఇది ఇటు పక్కకి తీసుకొని వస్తే ఏమొస్తుంది? 1/fe plus 1/d equals to 1/uv. You can multiply with d. Then what you will get? d/uv equal to how much? 1 plus d/fe. 1 plus d/fe. You can confidently say that m maximum can be written as L by f naught into 1 plus d/fe. 1 plus d/fe. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం? m minimum. So here v equals to minus infinity, uv equal to minus uv, fl equal to fe, fl equal to fe. Then so m minimum. Okay, what about 1/fl equal to how much? 1/v minus 1/u. So here you can write 1/fe, 1/infinity minus 1 minus uv. 1/fe equal to how much? 1/uv. We can write it as d/uv equal to how much? d/fe. So we can confidently say that what is the m minimum? M minimum can be written as L by f naught into d/uv, d/fe. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ ద మినిమం. ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ v0 ప్లస్ లో లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఏమవుద్ది? v0 ప్లస్ ue, at LDDV case, v0 plus uv. సో ఇప్పుడు చూడండి, uv becomes, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర అంటే ఓకేనా, ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్ మస్ట్ ఫార్మ్ ఎట్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ లెన్స్. Then object distance from the eyepiece lens becomes equal to how much? Focal length of the eyepiece lens, v0 plus fe. In this case, this is at image at infinite distance, normal adjustment. Here uv becomes equal to how much? fe. And image is formed at infinite distance. This is image is formed at infinite distance. v0 అయితే మారదు, v0 గానే ఉంటుంది. That is the length of the microscope, v0. uv becomes fe. అది కరెక్ట్. అర్థమైందా? v0 plus fe, v0 plus uv. This is complete derivation and ray diagram for the compound microscope. I am done.